Euler formula. So we were actually discussing this Euler curve with critical by K, and in this direction it was slenderness ratio K. So P critical by A versus slenderness ratio L by K. The curve was something like this one, and this point was denoted by Q. The point Q corresponds to the yield strength, and point T corresponds to half of the yield strength. Curve was represented by PQR. In the last class, I have told that actually Euler formula is valid for this region. T corresponds to the slenderness ratio of L by K1, and Q corresponds to slenderness ratio L by K I told you yesterday that the Euler formula is valid for this region when L by K greater than. What is the Euler formula? P critical by A equal to C I square E L by K. This is equation number 44. So this equation is valid when L by K greater than L by K1. First, you have to check this criteria. Calculate the actual L by K, and you have to calculate this one. So, if this condition is satisfied, you can use this formula to calculate the critical load. Now, question is, which formula should we use for this region? For this region, when L by K less than L by K1. For this region, actually, for this region, a lot of empirical formulas are available. Among these, parabolic or Johnson formula is widely used. For this region, parabolic or Johnson formula is widely used. What is this formula? How can we develop this formula? Because if you see this term parabolic, so we develop a parabolic curve for this region that will join this point and this point. So joining these 2 points, you will draw a parabola. This is a parabola. So parabolic curve. Now our objective is to develop an equation for this parabolic curve. A parabolic curve is an equation developed. That equation can be used to calculate critical load for this region. Okay. The equation is assumed in the form of. Okay, before that, we have to calculate this L by K1 because we have to satisfy this criteria. When this criteria is satisfied, we have to use this equation. Now, question is, how can we calculate L by K? Okay, actually, this is Euler formula, Euler curve.
and this curve is actually represented by this equation. So this curve passes through this point T. So this point will satisfy this equation. So when P critical by A is Sy by 2, then L by K equal to L by K1. So in this equation, we substitute the value of P critical by A by Sy by 2 and L by K by L by K1. Now এখান থেকে কি পাচ্ছি? From equation 44, from equation 44, Sy by 2 equal to C by square E divided by L by K1. তো জানো আমার অ্যাপ্লিকেশন থাকলে সেই ইকুয়েশন যে পয়েন্টগুলোতে পাস করে সেই পয়েন্টের কোঅর্ডিনেট কিন্তু ইকুয়েশনটা স্যাটিসফাই করে, তাই না? তো এই পয়েন্টের কোঅর্ডিনেট হচ্ছে L by K1 and Sy by 2. এই দুটো পয়েন্ট আমরা এখানে ইকুয়েশনে সাবস্টিটিউট করলাম আর কি, তাই না? তাহলে এখান থেকে you can calculate L by K1 equal to C by square E by Sy. This is equation number 445. 445. Okay, now we develop the Johnson formula or parabolic formula for this region. So for this curve is assumed the parabolic curve is assumed in the form of P critical by A equal to A minus B L by K whole square. This is Y and this is X. This is Y মনে করতে পারি আর X মনে করতে পারি, তাহলে Y equal to A minus B Y square. Y equal to A minus B X square. So this is the equation for this curve. Now this curve passes through this point and this point T. T is common point for both of this curve and this curve. So this equation will be satisfied by this point. What is this point? L by K equal to 0 and P critical by A equal to Sy. So আমরা এখানে আমরা যদি সাবস্টিটিউট করি for P critical by A equal to Sy, L by K equal to 0, তাই না? তাহলে এই যে this point আমরা সাবস্টিটিউট করি, so this is equal to Sy equal to because L by K equal to 0, so A equal to Sy পেলাম. Now for P critical by A equal to Sy by 2, Sy by 2, L by what is this point? For this point, coordinate is Sy by 2 and K1. So L by K equal to L by K1. Okay, now substitute this point into this equation. This is equal to Sy by 2. Sy by 2 equal to A. A is Sy minus B into L by K1 square. So from here we find D. Also আমরা এখানে পাচ্ছি Sy by 2 equal to B L by K 1 square. So this is equation number 8. Right now, right? Now,
স্যার একজনের নেটের প্রবলেম স্যার, সে হচ্ছে এই ডেরিভেশনটা বুঝতে পারেনি, সে আজ করতেছে আপনাকে স্যার। আচ্ছা কি বলছে, মানে কিছু কোশ্চেন করছে? জি স্যার, কিন্তু নেট প্রবলেম বলে শোনা যাচ্ছে না, ওকে হচ্ছে ওই পুরোটা আরেকবার বুঝালে ভালো হতো স্যার। পুরোটা তো আরেকবার বোঝানোর পয়েন্ট বলতে হবে, পুরোটা আরেকবার টাইম লাগবে তো, তাই না? মানে স্যার বিসিআর বাই এস ইজ ইকুয়াল টু এ মাইনাস বিএল বাই কে স্কয়ার, তারপর ঠিক কি করলেন স্যার ওইটুকু বললেই হবে স্যার। ও সিম্পল, এখানে এটা হচ্ছে দিস ইজ অ্যাসিউমড ইকুয়েশন, এটা আমরা অ্যাসিউম করলাম যে একটা প্যারাবোলিক, দিস ইজ প্যারাবোলিক কার্ভ, তাই না? এই কার্ভটা এখানে আসলে ড্র করতে একটু অন্যরকম হয়ে গেছে, দিস ইজ নট স্ট্রেট লাইন, এটা একটা প্যারাবোলিক কার্ভ। কার্ভ, দিস ইজ কার্ভ। এই কার্ভের ইকুয়েশন হচ্ছে আমরা এটা অ্যাসিউম করে নিলাম, a and b হচ্ছে constant, a is constant, b is constant, so our objective is to determine the constant a and b, এটাকে আর তোমরা অ্যাসাইন করতে পারো, this is y আর এটা হচ্ছে x, that y equal to a minus bx square, so a and b constant should be determined. তাহলে আমরা এই কনস্ট্যান্ট গুলো কিভাবে বের করতে পারি? this is a curve, this curve is passing through this point, এই পয়েন্ট দিয়ে যদি এই কার্ভটা পাস করে তাহলে this point will satisfy this equation, তাই না? এখন এই পয়েন্ট ইকুয়েশন কি? সো এই পয়েন্টের কোঅর্ডিনেট অফ দিস পয়েন্ট, এখানে l বাই k হচ্ছে 0, তাই না? l বাই k 0, l বাই k 0 আর p ক্রিটিক্যাল বাই a হচ্ছে sy, y ইকুয়াল টু হচ্ছে sy আর x ইকুয়াল টু 0। এই পয়েন্টে এখানে সাবস্টিটিউট করছি, তাই না? p ক্রিটিক্যাল বাই a ইকুয়াল টু sy, এই পয়েন্ট আর l বাই k হচ্ছে 0, তাহলে আমরা sy ইকুয়াল টু পেলাম, a ইকুয়াল টু sy পেলাম নাকি স্যার? হ্যাঁ স্যার l বাই k টা 0 হলো কি হবে? হ্যাঁ বলো, l বাই, স্যার l বাই k টা 0 হলো কি হবে স্যার? আরে এই অ্যাক্সিসটা কি? এটা তো l বাই k অ্যাক্সিস, তাই না? এই অ্যাক্সিসটাকে আমরা l বাই k অ্যাক্সিস বলছি, তো এখানে তোমার এই পয়েন্টটা তো y অ্যাক্সিসের উপরে অবস্থিত, এবং y ভার্সাস x, তুমি যেটা কার্ভ প্লট করো, এই কার্ভের বিভিন্ন পয়েন্টগুলো আমরা বের করতে পারি। এখানে দিস পয়েন্ট ইজ লোকেটেড অন y axis, এই পয়েন্ট x এর মান 0 না? স্যার জি স্যার। আর এই অ্যাক্সিসে y এর মান 0, তাই না? তো দিস, এই কার্ভ দুইটা পয়েন্ট দিয়ে পাস করে, দিস ইজ ওয়ান পয়েন্ট, দিস ইজ অ্যানাদার পয়েন্ট। এই পয়েন্টের কোঅর্ডিনেট হচ্ছে p ক্রিটিক্যাল বাই a হচ্ছে sy আর l বাই k হচ্ছে 0, সেটা আমরা সাবস্টিটিউট করলাম এখানে। তো সেখান থেকে আমরা এই কনস্ট্যান্টটা পেলাম, a ইকুয়াল টু sy, তাই না? Now second point is a point to consider. What is the coordinate of this point? L by k root of L by k root of L by k1. আর এই পয়েন্টের p ক্রিটিক্যাল বাই a হচ্ছে sy by 2, sy by 2। তাহলে এখন in this equation replace p critical by a by sy by 2 and l by k by l by k1, আমরা টাইপ এখানে সাবস্টিটিউট করলাম, তাই না? এই যে এটা ভ্যালু হচ্ছে sy by 2 আর a is already determined, a equal to sy minus b l by k. What is l by k here? l by k is l by k1, আমরা এটা পেলাম, তাই না? আরেকটা ইকুয়েশন 45 কি ছিল? 445 এর l by k1 was twice c pi square e by কি ছিল এখানে sy, এটা ছিল, তাই না? তাই তো, twice pi square c e sy, so the l by k1 এখানে সাবস্টিটিউট করো, তাহলে আমরা এই ভ্যালুটা এখানে সাবস্টিটিউট করব, তাহলে এখান থেকে পাচ্ছি হলো আমরা sy by 2 equal to b, l by k এর পরিবর্তে বসাবো এটা twice c pi square e divided by sy। আমরা এখান থেকে এখন থেকে কি পাচ্ছি? আমরা এখান থেকে b পাবো, তাই না? What is b?
সো বি ইকুয়াল টু হচ্ছে বি বি ইকুয়াল টু হচ্ছে আমরা লিখতে পারি 2 পাই এস ওয়াই বি ইকুয়াল টু এস ওয়াই উপরে চলে আসবে, ওটা নিচে চলে আসবে, এটা স্কয়ার 1 বাই সিই। এটা হচ্ছে বি ভ্যালু, তাই না? এখন তাহলে আমরা ইকুয়েশন যদি অ্যাসাইন করে নিয়েছিলাম যে আমাদের অ্যাসাইন ইকুয়েশন এখানে উই নো বোথ এ এন্ড বি নন, তাহলে আমরা এখন এই ইকুয়েশনটা প্যারাবোলিক ইকুয়েশন এন্ড জনসন ফর্মুলা এখন আমরা তাহলে আমরা ডেভেলপ করতে পারলাম। সো P critical by A equal to sy minus d তো হচ্ছে যে this one l by k টা আমরা এই স্কয়ারের ভিতরে নিয়ে যাব, তাহলে এখানে হচ্ছে pi sy square by 2 l by k square 1 by ce এটা আমরা পেলাম, তাই না? This is the পাইটা মনে হয় স্যার নিচে যাবে স্যার। পাইটা নিচে যাবে না? হ্যাঁ, পাইটা তো নিচে যাবে, তার পাইটা নিচে যাবে। পাইটা নিচে আসবে, তাই না? sy by twice pi l by k whole square. Thank you. পাইটা নিচে আসবে, তাই না? ওকে, তাহলে এটা আমরা কোথায় ইউজ করব? when l by k less than equal to l by k1, তাহলে আলটিমেটলি কনক্লুশন কি? কনক্লুশন হচ্ছে যে actually we are discussing long column with central load. So long column with central load or long column with central load, we have to use two equations. This is one equation and this is another equation. This is equation number 46. Equation number 46. For this condition, you have to use this one. For this condition, you have to use this equation. That's it. Just দুইটা রেঞ্জের জন্য এই রেঞ্জের জন্য অ্যাপ্লিকেশন ইউজ করব আর এই রেঞ্জের জন্য অ্যাপ্লিকেশন। এটা তোমার 444 and for this range 446. That's it. ঠিক আছে? তো এটা হচ্ছে আমাদের একটা কলামের টাইপ। এখন আমরা একটা স্যার ইকুয়েশন নাম্বার 446 স্যার sy এর উপর কি স্কয়ার হবে? কিসের উপরে? স্যার sy এর উপরে। হ্যাঁ, আমরা অনেক ভুল করতে পারো, তাই না? ফাইন, sy এর উপর স্কয়ার হবে না, কেন হবে, তাই না? স্কয়ার তো তোমার একবার এখানে দিয়ে দিলাম সবগুলোর উপরে। থ্যাংক ইউ। ইমাম সাহেব যদি সূরা কিরাত করে, পিছনে লোকজন যদি আরবি না মানে সূরা যদি না জানে, তাহলে ইমাম সাহেব ভুল করলে কিন্তু পিছনে লোকজন বুঝতে পারে না, তাই না? মনে হবে যে ইমাম সাহেব ঠিকই বলতেছে। আর পিছনে যারা নামাজে দাঁড়ায় তারা যদি জানে, তারা কিন্তু ভুল করতে পারে, তাই না? তো তোমরা হচ্ছে এক্সপেরিয়েন্স স্টুডেন্ট, দ্যাটস ওয়াই তোমরা আমাকে কারেকশন করে দিতে পারতেছো। থ্যাংক ইউ, আই অ্যাপ্রিশিয়েট ইট। Okay, and now article number 14. এটা হচ্ছে column with eccentric load. এটা হালকা গেছে না?
this is a column, but in this case, the axis of the load is not coinciding with the axis of the column. It is our column axis. X axis is the axis of the column, but the line of action of the force is away from this column axis. That's why this is known as eccentric load. There is some eccentricity of the load. This eccentricity is denoted by E. E is the eccentricity. So for this type of loading condition, how can we calculate the critical load? Typical load. I mean, for hot value of P, the column will buckle. The column will bend. So after buckling, এটা কিন্তু আর এরকম হবে. This is the E. This is E. Okay, this is the buccal form, and this is the column axis. So this is the there is deflection. There is deflection in y direction. The deflection is maximum at the midpoint of this column. This is the maximum deflection. I mean, maximum deflection is denoted by delta. Delta is the maximum deflection that occurs at the midsection of the column. Actually, we are concerned with the maximum deflection. Deflection in this region and in this region is much smaller. Deflection is 0 here, deflection is 0 here. So, আমাদের এই পোর্শনটা কনসিডার করার প্রয়োজন নাই. For design purpose, we have to deal with the maximum deflection in order to design a column. So we are focusing on this point only. Now I am skipping derivation. Is derivation of আমরা strength of material second year discuss করে আসছি. So derivation টা আমরা skip করে directly we use this formula, ready-made formula. This maximum deflection delta is given by maximum deflection delta is given by E sec root over P by EI L by 2 minus 1. Equation number 47. So using this equation, we can calculate maximum deflection. E is the eccentricity, P is the applied load, EI no, এর হচ্ছে কলামের length, তাই না? This is the length of the column. This is the length of the column. And maximum moment also occurs at this midsection. স্যার এলটা কি ইফেক্টিভ লেন্থ হবে? সরি, ডেল্টা স্যার এলটা কি ইফেক্টিভ লেন্থ হবে নাকি স্যার পুরো কলামটার ফুল লেন্থ? এটা তোমার যে এখানে দেখো এই টোটাল ফিজিক্যাল যে লেন্থ, কলামের যে ফিজিক্যাল লেন্থ, সেই লেন্থ হচ্ছে এল। ঠিক আছে, এখানে তোমার কনস্ট্যান্ট সি নাই, কলামের হচ্ছে যে টোটাল ফিজিক্যাল লেন্থ, সেই লেন্থ এল। তো ম্যাক্সিমাম moment also occurs at the midsection
which is given by আমরা এই কলামের যে সেকশন বিভিন্ন সেকশন আছে এখানে this is one section this is another section but mid section এই সেকশনে ম্যাক্সিমাম মোমেন্ট হয় তো ম্যাক্সিমাম মোমেন্ট আমরা এখানে ইকুয়েশন সেটা হচ্ছে m max is given by PE sec L by 2 root over T by EL. Equation number 48. Maximum moment. Now, critical stress, not critical, compressive stress. So, এখানে force apply করলে তো তোমার এই different section-এ compressive stress develop হবে. So, this compressive stress is also maximum at this point. I mean mid section. So this compressive stress is given by the magnitude of the maximum compressive stress at mid section is given by sigma c equal to P by A 1 plus EC divided by A square say L by twice K root over T by EA. Equation number 49. সেটা ডিফারেন্স এখানে কিন্তু P by EI মানে এখানে P by EA এ হচ্ছে ক্রস সেকশনাল এরিয়া অফ দা কলাম আমরা একটা কলামের এখানে যদি ক্রস সেকশন নেই তাহলে ক্রস সেকশন যেটা হবে রেক্টেঙ্গুলার হতে পারে সার্কুলার হতে পারে whatever it is A is the cross sectional area L is the length A হচ্ছে তোমার radius of gyration E is eccentricity and what is C? C is the depth of the column cross section. Column cross section তে এরকম rectangular হয় তাহলে টোটালটা হচ্ছে twice A is but a half depth হচ্ছে C তোমার এই যে তোমার এই half depth this is C সার্কুলার হয় তাহলে সেম টোটাল হাইট হচ্ছে তোমার H but half depth হচ্ছে C তোমার ডিমের ক্রস সেকশন যখন আমরা স্টাডি করছি তখন আমরা ডিমের ক্রস সেকশনের যে হাফ ডেপথ তোমার সেন্ট্রাল অ্যাক্সিস থেকে সেটাকে আমরা সি দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করছি তো এখানে কলামের ক্ষেত্রে যে ক্রস সেকশন আমরা সেম সিম্বল ইউজ করছি এখানে হাফ ডেপথ অফ দা কলাম ক্রস সেকশন ইজ সি এটা কিন্তু কনফিউজ করো না সি হচ্ছে হাফ ডেপথ অফ দা কলাম স্যার ওই স্কয়ার যেটা আঁকাইছেন তার লেফট সাইডে ওটা কি লিখছেন স্যার টোটাল হাইট থেকে তো 2 বলা হয় তাই না টোটাল হাইট কনসিডার টোটাল হাইট হচ্ছে 8 টোটাল হাইট 8 তার মানে হচ্ছে c ইকুয়াল টু হচ্ছে h/2 c ইকুয়াল টু h/2 স্যার সিগমা সিটা কি স্যার কোনটা স্যার ডান সাইডে উপরে স্যার সিগমা সিটা কি স্যার সি বললাম এখানে না স্যার উপরে স্যার সিগমা সি ইকুয়াল টু পি বাই এ এটা স্যার এই যে তোমার কম্প্রেসিভ স্ট্রেস সি দিয়ে বোঝাচ্ছে কম্প্রেসিভ সি হচ্ছে সি ইউজ টু ইন্ডিকেট কম্প্রেসিভ স্ট্রেস তো তোমার নেগেটিভ তাই না বাট এখানে আমরা বলছি ম্যাগনিটিউড বলি তো নেগেটিভ পজিটিভ সাইন আমাদের বলতে হয় না তাই না এখানে ম্যাগনিটিউড যেহেতু বলছি এখানে নেগেটিভ সাইন ইউজ করা হয় না তো সিগমা সি হচ্ছে কম্প্রেসিভ স্ট্রেসের
maximum value of compressive stress, and this maximum value is calculated from this equation, using this equation. ঠিক আছে? বুঝতে পারছো? Yes, sir. Okay. সিগমা সিটা কি বলবো? সিগমা সিটা হচ্ছে কিন্তু sigma c is the maximum value of compressive stress. এটা একটা লিমিটিং ভ্যালু আছে, তাই না? আমি অফ কোর্স এটা ডিপেন্ড করে p এর উপরে। p আমি ইনক্রিজ করলে compressive stress ইনক্রিজ হবে, তাই না? But what is the limit? If we consider the yield strength, compressive yield strength as the limiting value, then we can replace sigma c equal to SYC. কলামটা তোমার যে ম্যাটেরিয়ালের হবে সেই ম্যাটেরিয়ালের একটা কম্প্রেসিভ ইয়েল্ড স্ট্রেংথ আছে, তাই না? দ্যাট ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম ভ্যালু, কারণ তার থেকে কম্প্রেসিভ স্ট্রেস বেশি হলে তো তোমার ইয়েল্ডিং এর ফেল করবে। সো ম্যাক্সিমাম ভ্যালু অফ দিস কম্প্রেসিভ স্ট্রেস ইজ তোমার কম্প্রেসিভ ইয়েল্ড স্ট্রেংথ। সো তাহলে সিগমা সিটাকে আমরা এটা রিপ্লেস করতে পারি। রিপ্লেস যদি করি তাহলে এখানে আমরা p বাই a বের করতে পারি। সো using sigma c equal to SYC, equation 449 can be reduced to e by a equal to SYC divided by 1 plus EC by a square, say L by twice K root over P by E A. এটা হচ্ছে ইকুয়েশন নাম্বার 450 স্যার SYC টা কি স্যার একটু আরেকবার বলেন স্যার। SY হচ্ছে compressive yield strength. SY compressive yield strength. Yield strength is a material property. Then ultimate strength যেমন আছে, yield strength আছে। তো yield strength can be different in tension and compression. Ductile material হইলে তোমার yield strength is same for tension and compression, but for brittle material yield strength is different in tension and compression. যেহেতু তোমার ডিফারেন্ট হতে পারে, দ্যাটস ওয়াই এখানে আমরা এক্সপ্লিসিটলি এটা বলে দিলাম যে দিস ইজ দ্য yield strength in compression. কম্প্রেসিভ লোড অ্যাপ্লাই করলে যে স্ট্রেসের জন্য তোমার ইয়েল্ডিং হবে, দ্যাট ইজ দ্য compressive yield strength, and that is the maximum value for sigma c. Sigma c তো আর এই ভ্যালু থেকে বেশি হতে পারে না, তাই না? তো আমরা তাহলে এইটাকে আমরা SYC দিয়ে রিপ্লেস করি, ইকুয়েশনটাকে আমরা এই ফর্মুলা লিখতে পারি। This formula is known as second formula. And the term EC by K square is called eccentricity ratio. Eccentricity ratio. Okay, তাহলে আমরা এখানে কতগুলা ফর্মুলা পেলাম ফর দিস টাইপ অফ লোডিং কন্ডিশন। আমরা এখান থেকে কি লোড ক্যালকুলেশন করতে পারি, ম্যাক্সিমাম ডিফ্লেকশন এর ইকুয়েশন আছে, ম্যাক্সিমাম মোমেন্ট এর ইকুয়েশন আছে, তাই না? যখন আমাদের যেটা লাগবে we can use that equation accordingly. So this is the column with eccentric load. Now the last article or column is
415 starts for short column. Short column টাকে আমরা sometimes start or short column. So for this short column or for start, how can we calculate critical load? It's very simple. Say this is a compression member, but for this case, P is passing through the centroidal axis. মানে তোমার এই বডির যে centroidal axis দিয়ে P line of actionটা যদি পাস করে তাহলে for this এটা আমরা this is pure compression block বলবো, and for this sigma equal to P by A আমরা simple stress formula ইউজ করতে পারি, stress equal to P by A. কিন্তু যদি এখানে eccentricity থাকে এরকম আমাদের eccentric, this is the axis of the column and this is the axis of the load axis P. This is y axis and this is x axis. Now there is some eccentricity. There is some eccentricity of the load. I mean, this is eccentric load. This is axial load, but this is eccentric load. For this type of load, how can we calculate the stress or critical load or critical stress? Okay. So এখানে আমরা যেটা করতে পারি, এখানে এরকম লোড এক্সেন্ট্রিসিটি হওয়ার জন্য কিন্তু এটা এদিকে একটু বেন হওয়ার ট্রাই করবে, তাই না? এরকম স্লাইটলি কিন্তু একটা বেন হওয়ার টেন্ডেন্সি থাকবে, তাই না? টেন্ডেন্সি থাকবে, তাহলে এখানে শুধু কম্প্রেসিভ লোড অ্যাপ্লাই হচ্ছে। আর ইন দিস কেস একটা কম্প্রেসিভ লোড, তো কম্প্রেসিভ লোড অফ কোর্স অ্যাপ্লাই হবে, বাট there are two part of compressive stress. That was a direct compressive stress due to this load P, and second one is bending compressive stress due to bending. So the beam force, beam যখন bend হয় তখন কিন্তু flexural stress বা bending stress develop হয়, তাই না? তোমার একটা beam যদি এরকম ভাবে bend হয় তাহলে top surface এ তোমার compressive stress develop হয় আর bottom surface এ tensile stress develop হয়। তো এখানেও তাই হচ্ছে, তোমার এইদিকে যেহেতু বেন্ড হচ্ছে এখানে ফাইবারের লেন্থটা কমে যাচ্ছে আর এই সারফেসে ফাইবারের লেন্থটা বেড়ে যাচ্ছে, তাহলে on this side a tensile stress will be developed due to bending, and on this side a compressive stress will be developed due to bending. তাহলে bending এর জন্য যে compressive stress develop হচ্ছে, that stress should be added with the pure compression in order to obtain the resultant stress. আমরা এখানে একটা সেকশন কনসিডার করি, say this point is B. So B পয়েন্টে ম্যাক্সিমাম স্ট্রেস ডেভেলপ হবে, কেন? কারণ হচ্ছে যে আমরা বেন্ডিং স্ট্রেসটা কিভাবে m y by I হচ্ছে বেন্ডিং স্ট্রেস, y হচ্ছে তোমার নিউট্রাল অ্যাক্সিস থেকে একটা যদি ক্রস সেকশন আমরা কনসিডার করি, এই ক্রস সেকশন থেকে ক্রস সেকশনের যে তোমার যে নিউট্রাল অ্যাক্সিস থেকে টপ মোস্ট সারফেসে, আইদার টপ সারফেস বা বটম সারফেসে কিন্তু ম্যাক্সিমাম বেন্ডিং স্ট্রেস ডেভেলপ হয়। আমরা কিন্তু এর আগে ডিসকাস করছি, তাই না? টপ সারফেস, তাহলে এটার যে ক্রস সেকশন, এটা ক্রস সেকশনটা উল্টা হয়ে গেছে, মনে করো এরকম, এটা হচ্ছে নিউট্রাল অ্যাক্সিস থেকে আইদার এই সারফেস অথবা এই সারফেসে ম্যাক্সিমাম বেন্ডিং স্ট্রেস ডেভেলপ হবে। এটাকে এরকম ভাবে উল্টা ঘুরে ঘুরে কনসিডার করতে পারো, তাহলে তোমার এই নিউট্রাল অ্যাক্সিস থেকে this
point is located far away. This is the farthest point. So maximum compressive stress will be developed here due to bending. So তাহলে এখানে আমরা যদি ক্রস সেকশন নেই তাহলে ক্রস সেকশনটা যদি নিই আমরা in this case আমাদের this is P, it was a resisting force P equal to PR, আর এখানে একটা আমাদের বেন্ডিং মোমেন্ট ডেভেলপ হবে। এই বেন্ডিং মোমেন্ট এখানে যে আমরা মোমেন্ট নিই, এখানে মোমেন্ট নিলে আমরা we consider only this portion, Fibonacci diagram of the lower part. This is Fibonacci diagram to maintain equilibrium. This is the applied load to maintain equilibrium. এখানে একটা resisting force develop হবে. This resisting force equal to applied load. But যেহেতু তোমার this load has some eccentricity, due to this eccentricity at this section a moment will be developed. This moment, what is the moment? Moment equal to this force into distance PE. We take moment here, but এখানে the moment এই force line of action হচ্ছে this one, এই line of action এর দিশা হচ্ছে E, তাহলে this moment will be developed on this section. তাহলে on this section at any distance, আমি এদিকে তো y বলছি তাই না, আর এদিকে বলছি x, তাহলে at any distance y, a bending moment হচ্ছে flexural stress হচ্ছে Fy by I। তাহলে এই সেকশনের at any distance y তে this is the bending stress plus এখানে আর একটা compressive stress develop হবে due to this applied load, সেটা হচ্ছে C equal to P by A। তাহলে total compressive load টা কত? Total compressive load resultant স্যার yes স্যার এখানে m is equal to pe যে মোমেন্টটা স্যার, সেটা কি নিচের p দ্বারা যে মোমেন্টটা ক্রিয়েট হয়েছে সেটাকে রেজিস্ট করতেছে? হ্যাঁ, কারণ তোমার এখানে হচ্ছে this is resisting force and this is applied force, তাই না? এখন তো তোমার এই দুইটা লোডের জন্য এটা তোমার এদিকে রোটেট করতে চাবে তাই না? জি স্যার। ইকুইলিব্রিয়াম মেইনটেইন করা মানে হচ্ছে তোমার রোটেশনাল মোশনও তোমার in terms of rotation and in terms of translation from both the aspect it will be in equilibrium. তোমার এই ফোর্স এবং এই ফোর্সটা তোমার এই ট্রান্সলেশনটাকে তোমার ব্যালেন্স করলো, মানে এইদিকে কোনো মোশন থাকবে না, বাট এটা তো এইদিকে রোটেট করার একটা টেন্ডেন্সি আছে, সেটাকে ব্যালেন্স করার জন্য এখানে একটা রেজিস্টিং মোমেন্ট ডেভেলপ হচ্ছে, দ্যাট ইজ m which is equal to PE। তাহলে রেজাল্টেন্ট স্ট্রেস ইকুয়াল টু কি হচ্ছে P by A plus my by I, or sigma C equal to P by A plus m হচ্ছে PE y আর I হচ্ছে কি A স্কয়ার আগে বলছি। So this is equal to P by A 1 plus EY by A square. This is the ইকুয়েশনটা তোমাদের বইতে নাই, এখানে আমি এটা ডেভেলপ করে নিলাম সিগমা c, তার মানে এখানে y আছে, that is this equation can be used to calculate compressive stress at any point। আমি এই পয়েন্ট এইদিকে যদি মুভ করি মানে y for any value of y, এখানে y 0, y যদি 0 হয় তাহলে এই সেন্টারে শুধুমাত্র P by A, শুধু কম্প্রেসিভ শুধু তোমার পিওর কম্প্রেশনের জন্য যে স্ট্রেস ডেভেলপ হচ্ছে সেটা হচ্ছে P by A হবে। এখন এখান থেকে আমি যদি আস্তে আস্তে y টা ইনক্রিজ করি তাহলে তোমার এখানে ম্যাক্সিমাম হবে। ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কত? ম্যাক্সিমাম
sigma c equal to P by A 1 plus E C by K square. C হচ্ছে তোমার এই যে হাফ ডেপথ যেটা এখানে হচ্ছে এইটা হচ্ছে C, এটা হচ্ছে C, এটা হচ্ছে C, ঠিক আছে? তোমাদের বইতে এই কোশ্চেনটা আছে, এই কোশ্চেনটা এরা কারণ অ্যাকচুয়ালি আমরা যখন ডিজাইন করব তখন আমাদের ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা নিয়ে ডিল করতে হবে, তাই না? ম্যাক্সিমাম ভ্যালু, দিস ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম ভ্যালু অফ কম্প্রেসিভ স্ট্রেস। বাট আমি তোমাদের তো বলতে পারি তুমি এই সারফেসে স্ট্রেস ক্যালকুলেশন না করে আমি তোমাদের বলতে পারি যে এই পয়েন্টে স্ট্রেস ক্যালকুলেশন করো, তাহলে এখানে ওয়াই ভ্যালুটা আমি জানি, ওয়াই ভ্যালুটা সাবস্টিটিউট করলে আমি এই পয়েন্টে স্ট্রেস পাবো। অথবা আমি যদি এই সাইডে চলে আসি, এই সাইডে কিন্তু ওয়াই নেগেটিভ হবে, তাই না? ওয়াই নেগেটিভ, তাহলে এখানে নেগেটিভ ওয়াই বসাবো, তখন কিন্তু এখানে একটা মানে তার মানে এই সাইডে হচ্ছে তোমার দুটাই কম্প্রেসিভ স্ট্রেস, স্ট্রেস হওয়াতে এখানে তোমার অ্যাড হচ্ছে, আর এই সাইডে তোমার একটা তোমার কম্প্রেসিভ স্ট্রেস আর একটা এরকম বেন্ডিং হলে, একটা বেন্ডিং হলে এই সাইড টেনসাইল স্ট্রেস হয়। এটা কম্প্রেসিভ স্ট্রেস একটা টেনসাইল স্ট্রেসের সামেশন। তো যেহেতু ফর দিস সাইড একটা স্ট্রেস পজিটিভ একটা স্ট্রেস নেগেটিভ, সেই জন্য আমরা এখানে সেটা আমরা কনসিডার করতে পারবো আমরা যদি ওয়াই এর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সাইনটা আমরা কনসিডার করি। আমি যদি এইদিকে ওয়াই এর পজিটিভ অ্যাক্সিস বলছি, ওয়াই ইজ পজিটিভ ইন দিস ডিরেকশন, ওয়াই নেগেটিভ ইন দিস ডিরেকশন। সো this is general equation. This equation can be used to calculate stress at any point, either here, any point আমরা stress calculation করতে পারি using this one. But maximum compressive stress হচ্ছে at this surface, এই point, find y equal to c. Okay, so এখন this equation একটা criteria, সেই equationটা আমরা ইউজ করতে পারি একটা criteria টু। তো সেটা হচ্ছে যখন L by K less than equal to L by K 2, L by K যদি এই কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই করে, then we can use this equation. Otherwise we have to use second formula. কারণ সেকেন্ড ফর্মুলাটা তোমার কিন্তু এক্সেন্ট্রিক লোডের জন্য, আর এটা শর্ট কলাম কিন্তু আমরা এখানে এক্সেন্ট্রিক লোড কনসিডার করছি, তো দুটো এক্সেন্ট্রিক লোড। বাট এই কন্ডিশনের জন্য আমরা এই শর্ট কলামের ফর্মুলা ইউজ করব। আর যদি L by K greater than L by K 2 হয়, আমাদের তাহলে ওই যে সিগমা c equal to s y যেটা সেকেন্ড ফর্মুলা ছিল, ইকুয়েশন নাম্বার কত ছিল? ইকুয়েশন নাম্বার 450 নাম্বার 450। তো এই দুটো কন্ডিশনের জন্য আমরা দুইটি ইকুয়েশন ইউজ করতে পারি। and what is L by K2? L by K2 is equal to 0.282 AE by E, equation number 456. So before using this equation, you have স্যার একটু স্যার ওটা উপরেটা সেটা বুঝাই দেন আরেকবার। L by K greater than L by K by 2 হইলো স্যার, ওটা ইকুয়েশন নাম্বার 450 স্যার কোথায় বসাবো? না ইকুয়েশন ইউজ করব আর কি, বসাবো না। আমি বলছি যে এই যে আমরা এখানে ইকুয়েশন ডেভেলপ করলাম, এই ইকুয়েশনটা তো শর্ট কলাম, তাই না? 455, এটা হলো 455। তো 455 ইকুয়েশনটা আমরা ইউজ করতে পারি কখন? যখন এই কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই হবে। L by K যদি এই L by K2 থেকে smaller হয় অথবা at best equal হয়, then and only then you can use this equation to calculate stress for this short beam. কিন্তু এই কন্ডিশন যদি স্যাটিসফাই না হয় তাহলে কোন ইকুয়েশন ইউজ করব? তো সেটা বলছি যে যদি তাহলে L by K is greater than L by K2,
Then we have to use the second formula, sigma is P by A equal to SY one plus EC by A square L by twice A P by AE. Equation number 4. বুঝতে পারছো এই ব্রিথিং হিসেবে আমরা এক্সেন্ট্রিক রোডের জন্য আমরা ব্রিথিং হিসেবে ইউজ করতে পারি মানে যদি এই কন্ডিশনটা হয় তাহলে এটাকে প্রথম শর্ট কলাম স্যার উপরে কি স্যার এসওয়াই এর সাথে একটা সি হবে না? হ্যাঁ কমপ্লেক্স স্পেস মানে এটা মিনিংটা হচ্ছে যে L বাই K যদি এই ভ্যালু থেকে স্মল হয় তাহলে এটাকে আমরা শর্ট কলাম বলতে পারি শর্ট কলাম আর L বাই K যদি তোমার এর থেকে বেশি হয় তাহলে এটাকে শর্ট কলাম না হয়ে আমাদের এই লং কলাম বা লং কলাম উইথ এক্সেন্ট্রিসিটি এই কলামে কনভার্ট হবে তখন আমরা এইটা ইউজ করব আর কি যদি এই কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই করে আর যদি এই কন্ডিশন হয় তখন এটার লেন্থটা কমে যায় লেন্থটা কমে গেলে তখন এটা শর্ট কলামে কনভার্ট হয় সেজন্য বলা হচ্ছে যে আমরা compressive stress for column with eccentric load you can use either this equation or this equation depending on these two criteria বুঝতে পারছো বলো L by K2 এটা কি স্যার? তোমার কথাটা আমি আসলে বুঝতে পারলাম না কেউ কি বলবো কি কোশ্চেন করছে আমাদের স্যার উনি আস্ক করছে যে L by K2 টা কি? L by K এই যে L by K2 একটা ক্রাইটেরিয়া এই এখানে কিছু L by K2 আমি তো ডেরিভেশন কিন্তু স্কিপ করছি সেজন্য বাট L by K2 আমরা এই এখানে ক্যালকুলেশন করব L by K2 ডিপেন্ড করে তোমার এই যে ক্রস সেকশনাল এরিয়ার উপরে তারপরে ইয়াংস মডুলাসের উপরে অ্যাপ্লাইড লোডের উপরে আমরা L by K2 ইকুয়েশন থেকে ক্যালকুলেশন করব তাহলে আমরা এই ভ্যালুটা জানি তারপরে শুধু L by K আমরা ক্যালকুলেশন করব দুটো কম্পেয়ার করব কম্পেয়ার করে দেখব যে এই কন্ডিশন স্যাটিসফাই হয় নাকি এই কন্ডিশন স্যাটিসফাই হয় স্যার উপরে কন্ডিশনটা কি স্যার লং কলামের জন্য হ্যাঁ হ্যাঁ উপরেরটা হচ্ছে লং কলামের আর নিচেটা শর্ট কলামের জন্য this is just right this is the short column exactly তুমি তো সহজে বলতে পারছো তাই না লং আমি বলছি যে লং কলাম আর শর্ট কলাম বাট উইথ এক্সেন্ট্রিক লোড দুটার ক্ষেত্রে এক্সেন্ট্রিক লোড থাকবে এক্সেন্ট্রিক লোড তো তোমার শর্ট কলামে হতে পারে লং কলামে হতে পারে শর্ট কলামের যে এক্সেন্ট্রিক লোড হয় তাহলে এই কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই হবে তাহলে আমাকে ইকুয়েশন ইউজ করতে হবে আর এই কন্ডিশন স্যাটিসফাই করা মানে ইট ইজ এ লং কলাম ইট ইজ এ লং কলাম আর লং কলাম আমাদের সেকেন্ড কলাম ইউজ করতে হবে দ্যাটস ইট এনি কোশ্চেন আমাদের আমি তোমাদের কিছু প্রবলেম সলভ করবো আজকে তো সময় নাই তোমরা নিজেরা ট্রাই করে আসতে পারো আর কি একটা প্রবলেম তোমাদের বইতে আছে টেক্সট বইতে প্রবলেম নাম্বার 108 এই প্রবলেমটা তোমরা দেখে আসবে নিজে ট্রাই করে আসো আমি তো আগামী ক্লাসে থাকবো তোমাদের সাথে তারপর 106 প্রবলেম নাম্বার 108 ঠিক আছে তারপরে আরো প্রবলেম কি আছে এই দুটো প্রবলেম আমি তোমাদের ডিসকাস করব তোমরা বাসায় ট্রাই করে আসতে পারো আর তোমাদেরকে একটু 2 মিনিট সময় হবে এখন আমি তোমাদের স্যার কাস্টিগ্লিয়ানোস থিওরেম স্যার একটা স্যার লাস্ট কোশ্চেন স্যার বলো স্যার ইকুয়েশন নাম্বার স্যার 459 এ স্যার এসওয়াই ওই লবের উপর স্যার যে এসওয়াই সিটা আছে স্যার এসওয়াই সিটা কি স্যার কম্প্রেসিভ স্ট্রেস
Yes, compressive SYC, compressive yield strength, Y মানে yield আর C মানে compressive yield strength, not stress strain. compressive yield strength এটা তোমার ম্যাটেরিয়াল প্রপার্টি, এটা আবার টেবিল থেকে নিতে হবে। স্যার মানে স্যার SYC টা ইজ SYC ইজ ইকুয়াল টু স্যার আমরা তো স্যার কম্প্রেসিভ স্ট্রেস লিখতে পারি, মানে স্যার সিগমা সি লিখতে পারি। হ্যাঁ, সিগমা সি লিখতে পারো। সেক্ষেত্রে তোমার হচ্ছে যে সিগমা সি এর একটা ভ্যালু, লিমিটিং ভ্যালু হচ্ছে SYC, বাট লিমিটিং ভ্যালু থেকে তো তোমার স্ট্রেস কমও ডেভেলপ হতে পারে। পি যদি স্মলার হয় তাহলে তো তোমার ইয়ের স্ট্রেংথ পর্যন্ত স্ট্রেস ডেভেলপ হবে না, তাই না? তো সেক্ষেত্রে আমরা তখন সিগমা সি লিখবো। এটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু অফ কম্প্রেসিভ স্ট্রেস। এখন ইয়ের স্ট্রেংথ পর্যন্ত যদি রিচ না করে তাহলে সেটা তো তোমার একটা লোয়ার স্ট্রেস হবে। সেই লোয়ার স্ট্রেসটাকে আমরা সিগমা সি দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করব। এক্সকিউজ মি স্যার, স্যার কোন দুইটা ম্যাথের কথা বললেন স্যার? প্রবলেম নাম্বার হচ্ছে 4 পয়েন্ট চ্যাপ্টার 4 এর 106 এন্ড 108, 106 আর 108। এটা কলাম রিলেটেড ফর্মুলা, কলাম রিলেটেড প্রবলেম। আর তোমরা কালকে জিজ্ঞেস করছিলে হচ্ছে কি যে প্লাস্টিক লেয়ারের থিওরেমের উপরে আমাদের কিছু প্রবলেম মার্ক করে দিতে বলছে, তাই না? সেটা হচ্ছে আমি